ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ 11 AM ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್. ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರ ತನಕ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಜನವರಿ 6ರವರೆಗೂ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಬಾರು, ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ 50% ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇರಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಕೊನೆಯ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಇದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. निरंतर बहता रहता है और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये जो जनशक्ति है, जन जन की शक्ति है, उसका उल्लेख, उसके प्रयास, उसका परिश्रम भारत के और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह से गारंटी देता है. साथियों, ये जनशक्ति की ही ताकत है, सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका. हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे. अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की. आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है. वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है. ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है. लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है. पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है. ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं. हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है. ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है. हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी. इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है. मेरे प्यारे देशवासियों, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पुरुषम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना. ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है. मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं.
हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े, लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। वरुण जब अस्पताल में थे, उस समय मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे हृदय को छू गया। इस साल अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था। इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, बल्कि अपनी असफलताओं की बात की। कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बदला, इसकी बात की। इस पत्र में एक जगह उन्होंने लिखा है, इट इज ओके टू बी मीडियोकर, नॉट एवरीवन विल एक्सेल एट स्कूल एंड नॉट एवरीवन विल बी एबल टू स्कोर इन द 90s. If you do, it is an amazing achievement and must be applauded. However, if you don't think that you are meant to be mediocre. You may be mediocre in school, but it is by no means a measure of things to come in life. Find your calling. It could be art, music, graphic design, literature, etc. Whatever you work towards, be dedicated, do your best. Never go to bed thinking, I could have put in more efforts. साथियों, औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी पत्र में वरुण सिंह ने लिखा है, नेवर लूज होप, नेवर थिंक that you cannot be good at what you want to be. It will not come easy. It will take sacrifice of time and comfort. I was mediocre and today I have reached difficult milestone in my career. Do not think that 12th board marks decide what you are capable of achieving in life. Believe in yourself and work towards it. वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। साथियों, हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं जो सरहद के पार
कहीं बहुत दूर से आई है। ये आपको आनंदित भी करेंगी और हैरान भी कर देंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभलाम शुभलाम मलयज शीतलाम, शास्त्रे श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रे ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पूर्णकुसुमितं नृमण्डलचारिणी, सुखासिनी सुमधुरभाषिणी, शुभदं वरदं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, गर्व की अनुभूति हुई होगी। वंदे मातरम में जो भाव निहित है वो हमें गर्व और जोश से भर देता है। साथियों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಜನವರಿ 6 ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ನವರು, ಪಬ್ನವರು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ನವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ 50% ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 10 ದಿನದ ಬದಲು ಒಂದ್ 4 ದಿನನೋ ಅಥವಾ ಒಂದ್ 2 ದಿನನೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತೆ 50% ಅಷ್ಟು ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ PC ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈಗ ಓಮೈಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆಹಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರುವಂತದನ್ನ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬರೀ 200 ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕರುಣಾಕರನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರುಣಾಕರನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದಿನಗಳೂ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತೇ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 10ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರ ತನಕ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಕರನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ.
ಬಹಳ ಹಠಾತ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಬರ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಎರಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 50% ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಾಡಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ 1-2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಚಾಕರರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಿಮೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಸಿಗ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ. ಅದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಇರೋದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬರೀ 10 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಕಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಬಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆ 11:30ವರೆಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಾಗ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಾಗ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 50% ಮಾತ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಬ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ಲಿ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದೇ 6:30-7 ಗಂಟೆಯಿಂದ. 2 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12-1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಬೀದಿಗಿಳಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇ ಇದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಮನೆ ಸೇರುವುದೇ 10 ಗಂಟೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಚೆನೆ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ GST ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಂತೆಂತ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಇಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತೆ 50% ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಊಹೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು 10 ಡೇಸು ಕೂಡ 50% ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಏನು ನಮಗೆ 50% ನಿರ್ಬಂಧ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುವಷ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ನಾವು ಬಹಳ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ. ವೆರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ 200-300 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ 4-5 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ 50%, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 100% ಹೆಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದೌದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು
ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ಕೂರಿಸಿ 8 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ ಕೊರಗು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತು, ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡು, MG ರೋಡು, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ. ಎಸ್ ಮಂಜು, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರೋರು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಪೃಥ್ವಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ CM ಸಭೆಯ ನಂತರ ತೆರೆ ಬೀಳ್ದಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನೊಂದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಸುಮಾರು 2,000ದಿಂದ 3,000 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಗೆ ಜನ ಬಂದು ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಇವತ್ತು ಸಭೆಯ ನಂತರ ಕೇವಲ 50% ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದು ಬಾರು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳೀಯ DCPಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬರೀ 50%ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 10:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕರೋನಾ ಹಾಗೂ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಬ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡ 50%ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ DCP ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 50% ಅನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ವಿಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ, ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100% ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 50% ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ದಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 50% ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ 10 ದಿನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬೇರೆ ಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ PC ರಾವ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ 3ನೇ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.